हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि विभिन्न डेट विभिन्न शिफ्ट एग्जाम होता। आज आम यही वीडियो माध्यम 7 नवेम्बर 2023 फास्ट शिफ्ट रे जहाँ भी किसी ओडिया ग्रामर ओडिया पैसेज एवं ता सहित ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ी सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण आगामी जोटा कि आम जूनियर टीचर जो रेगुलर पोस्ट जोटा कि 80 बाहर असिस्टेंट टीचर एवं ता सहित ओटीईटी सीटी आमर ओडब्ल्यूएससी बा ओ ट्रिपल एससी जहाँ भी किसी एग्जाम करुच्ची जदि सही एग्जाम सिलेबस ओडिया ग्रामर अच्छी तेबे आपण माने एही वीडियोटा को फास्ट रु लास्ट जाए देखंतु बिना स्किप करी देखंतु। मोर आशा आपण माने समस्ते ठीक भाव बुझी पारिबे एवं ता सहित जहाँ भी किसी ऑप्शन भी अच्छी से ऑप्शन को लेकिन जहाँ भी किसी क्वेश्चन हो पारिबो सेटा मध्ये आमे माने डिस्कशन करबा एवं आपण माने वीडियो को लाइक करदेवे चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे और त्या सहित ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करेंगे जो द्वारा कि मो जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करेंगे आपण मैंने तार फास्ट नोटिफिकेशन आपण मैंने फास्ट पाइपर और आपण वीडियो केमी लगे मतलब कमेंट रे जनइबे और आपण आउ कौ टाइप वीडियो दरकार से कमेंट रे लिखिए जो द्वारा कि मुझे जानीपारि और सही सब्जेक्ट से टॉपिक उपर माने वीडियो अपलोड करें। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। प्रथम आम क्वेश्चन कौन अच्छी जोटा कि पद्य पद्यर क्वेश्चन आसी तो कौन आम क्वेश्चन देखो फास्ट आम क्वेश्चन देछि कि जल शब्दर विपरीतार्थक बोधक शब्दटी कौन हम जल शब्दर विपरीत शब्द कौन हम। ऑप्शन आम कौन कौन अच्छी ना स्थल अच्छी वस्तु अच्छी पदार्थ अच्छी कठिन अच्छी। देखो आमर जल शब्दर विपरीत शब्द कौन हम ना स्थल हम। देखिए ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एवं देखो ये जो पद्यटा को किए लिखी बरजी बरजी बरसे बेईमानस बरजी बरसे अमेध ग्रास देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरी की होई बगाई। एटा हमर लिखिଥିଲେ कि कवि सूर्य किए ना हमर बलदेव रथ हैला जो मैंने जानी मत कमेंट जनातु। और परवर्ती आम क्वेश्चन कौन अच्छी कही कि आम उपरोक्त कवितांशटी थिबा सुकरी शब्दटीर अर्थ कौन है आम मैंने सुकरी से अर्थ मान से शब्दटार अर्थ कौन। ऑप्शन आम कौन कौन अच्छी ना आम अच्छी कुकुर घुषुरी गध घोड़ा। तो सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर आम कौन हो घुषुरी है ऑप्शन जोटा कि बी अच्छी सुकरी अर्थ कौन ना घुषुरी है। ता सहित घोड़ा शब्दर आमर आउ कौन शब्द माने प्रतिशब्द हो पार ना आमर हो अश्व तापरे आमर बाजी तापरे घोटल तापरे तुरण तापरे तुरंग है बुझला। तो एवं ता सहित कुकुर आउ गधर प्रतिशब्द आउ कौन हो पार आप जानते मत कमेंट रे जनइबे। परवर्ती आम क्वेश्चन को जी परवर्ती आम क्वेश्चन कौन कही कि निम्नोक्त केउ शब्दटी पवन शब्द को बुझाए है। तो ये ऑप्शन अच्छे अनल अनिल अनिल जीवन। देखो अनल माने कौन अनिल माने आमर कौन हो अग्नि अग्नि तापर कौन ना सॉरी बन्ही तापरे पावक पावक तापरे हुतासन तापरे चित्रभानु एमती शब्द। तापरे आमर अनिल अनिल शब्दर अर्थ कौन ना पवन तापरे समीर तापरे मरुत तापरे वायु तापरे प्रभंजन प्रभंजन है। आउ जीवन प्रतिशत कौन हो पार ना आम प्राण जल तापरे पवन है। तो अनिल शब्दर अर्थ कौन प्रतिशत कौन कौन हो पार आप मत कमेंट रे जनइबे। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जी परवर्ती आम क्वेश्चन कौन कही मधुपान करे जे ताकू आम कौन कही था। ऑप्शन अच्छे माधवी मधुप मधुर मधुरी। सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन बी देखो मधुप है मधुपान करे जे ताकू आम कौन कही था मधुप है ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती आम क्वेश्चन कौन अच्छी कही नूतन साहित्य सृष्टि करने सृष्टि कौन करवा उचित माने पैसेज रु पड़ी तो पैसेज टा तले अच्छी
ଏଠି ଆମର ଅପସନ କଣ ଅଛି ନା କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନା ଇତିହାସ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନା ଜାତିକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନା ଜାତି ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଏଠି ଆମେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଖିବା। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କି ଆମର ଯଦି ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି, ବା ଏଟା ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ, ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ବାଞ୍ଛା ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଅପସନ ଦେଖିବା କୋଉଠି ଆମର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଅଛି କି ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ନା ଆମେ କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ର ହବ ହେଲା, ଏ ର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହେଇଯିବ କଠୋର ସାଧନା କରିବା ଉଚିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି ଦାବାଗ୍ନି ସାଦୃଶ୍ୟ କଣ ବ୍ୟାପିଥାଏ ହେଲା, କଣ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏଠି ଆମର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଦାବାଗ୍ନି ସଦୃଶ ଦେଶ ଯାକ ବ୍ୟାପିଥାଏ ହେଲା। କଣ ନା ଆକାଂକ୍ଷା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଠି ଆମର ଅଛି କଣ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା, ଆକାଂକ୍ଷା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ହେଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଦାବାଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ଉପଯୁକ୍ତ ଶୀର୍ଷକ କଣ ହୋଇପାରେ, କଣ ହୋଇପାରେ। ଅପସନ ଅଛି ଲେଖକଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ସାହିତ୍ୟର ଭାବାଦର୍ଶ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ ଟା କାହା ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି ନା, ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ, ଆପଣ ମାନେ ପୁରାପୁରି ପ୍ୟାସେଜ ଟାକୁ ପଢିବେ, ପଢିଲା ପରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ହେଲା। ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଥିଲା। ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ। ଆମର ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଟି, ଯୋଉଟା କି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ এই ପ୍ୟାସେଜ ଟା ପଡିଥିଲା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ତାର ଶୀର୍ଷକ ଅଟେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ଏଠି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ, କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର ଏଠି ଅପସନ ଅଛି କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ମନରୁ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ, ନା କାରଣ ଏହା ଜାତିକୁ ଏକଜୁଟ କରିପାରିବ, ନା କାରଣ ଏହା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମାନମନ୍ଦିର ଓ ପରିମାପକ। ଏଟା କଣ ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କି ସାହିତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମାନମନ୍ଦିର ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପରିମାପକ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି କି କାରଣ ଏହା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମାନମନ୍ଦିର ଓ ପରିମାପକ ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ଆମର ଅପସନ ଅଛି କଣ କଣ ଅଛି ନା ଜାତି ମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ଵାରା, ନା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା କରିବା ଦ୍ଵାରା, ନା ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ଵାରା, ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଶା ଓ ଅନୁରାଗ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି କି ସମୟ ବିଶେଷରେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆଶା ଓ ଅନୁରାଗ ପ୍ରବେଶ କରି ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଡି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏଇ ମାନେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କି କହିଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟ କାହାର ରୂପାନ୍ତର, କାହାର ରୂପାନ୍ତର। ଅପସନ ଅଛି ଜୀବନର, ଭାଷାର, ସମାଜର, ଅବସ୍ଥାନ ପ୍ରାଣର। କଣ ହବ ସାହିତ୍ୟ ଆମର କାହାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କି ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କଣ ଏଟା, ଜୀବନ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରି ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଷା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ନା। ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଭାଷାର ମାନେ ସାହିତ୍ୟଟା କେମିତି ଗଠିତ ନା ଆମର ଭାଷାର ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଏଟା ଆମର ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି କିଛି ପଡିଥିଲା ଆମେ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆର ଗ୍ରାମାର ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ପଡିଥିବ, ଗ୍ରାମାର ପଡିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଏବେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ କିଏ। ଅପସନ ଅଛି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ପରଜା ଉପନ୍ୟାସର ଲେଖକ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ସେ ମାଟି ମଟାଳ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ କରିଥିଲି 3 ନଭେମ୍ବର 2ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ଯାହା ବି କିଛି ପଡିଥିଲା ସେ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଥିଲି।
ଏବଂ ମାଟିମଟାଳ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ। ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପରଜା, ଏଠି ତ ପଚାରିଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରଜା। ତାପରେ ହରିଜନ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କିଏ ଲେଖିଥିଲା, କଣ କଣ ଲେଖିଥିଲା? ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମାମୁଁ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଲଛମା ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା। ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଲେଖିଥିଲେ ରୂପା ଚୁଡ଼ି। ରୂପା ଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ଉତ୍କଳ କମଳ, ଉତ୍କଳ କୋମଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ହେଲା, ଏତିକି ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ କୁ ନେଇକି ପଚାରିଛି, କହିଛି କି ପ୍ୟାସେଜ ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତର କରିବେ। ହେଲା, ଏଠି କହିଛି ଭାବି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଭାବିର ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଭାଉଜ, ପୂର୍ବରୁ, ଆଗନ୍ତୁକ, ଭବିଷ୍ୟତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, ମାତାର ଶିକ୍ଷା ସନ୍ତାନର ଭାବି ଶୁଭାଶୁଭ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। ମାନେ ମାତାର ଶିକ୍ଷା, ମାତାର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଥିବ, ସେଟା ସନ୍ତାନ ଉପରେ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ ବା ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥାଏ। ମାନେ ଭାବିର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଭବିଷ୍ୟତ। ହେଲା, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଭବିଷ୍ୟତ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ଆମର ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କଥା ଏଠାରେ ବିଚାର କରାଯାଇଅଛି? କୋଉ ଅବସ୍ଥା? ଅପସନ ଅଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। ହେଲା, ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଅବସ୍ଥା କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି? କହିଛି କି ସନ୍ତାନର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରେ କାହାର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି? କାହାର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି? ଅପସନ କହିଛି ପିତାଙ୍କର, ମାତାଙ୍କର, ନା ସହପାଠୀ, ନା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର। ଏଠି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାତା। ସନ୍ତାନର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରେ ମାତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ନା ନୟନ ଶବ୍ଦ କିପରି ଗଠିତ? ତ ଅପସନ ଅଛି କଣ ନା ନ ଯୁକ୍ତ ଅୟନ, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅଣ, ନେ ଯୁକ୍ତ ଅନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ନ ଯୁକ୍ତ ଅୟନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ନ ଯୁକ୍ତ ଅୟନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନୟନ ଯୋଉଛି। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କିଚକ ବଧ କାବ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ହେଲା, ତ ଅପସନ ଅଛି ରାଧାନାଥ ରାୟ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ହେଲା, କିଚକ ବଧ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଲେଖିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ, ତପସ୍ୱିନୀ। ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଚକ ବଧ, ତ ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିଛି। ତାପରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ। ହେଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଆମର କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ କନକଲତା। ତାପରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏତିକି ତ ଆଉ। ଆଉ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ମତେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ, ଏବଂ କବିବର ଆମେ କାହା କହିଥାନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି କି ଉନ୍ନତିକୁ ବିଶେଷଣରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହେବ? ଅପସନ ଅଛି ଅବନତି, ଅତି ଉନ୍ନତ, ଆସକ୍ତି, ବା ଉନ୍ନତ। ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତିକୁ ବିଶେଷଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଉନ୍ନତ, ଅପସନ ଡି ଉନ୍ନତ। ହେଲା, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ହେଲା, କିଏ? ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯିଏ କି ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ନୀଳ ଶୈଳ, ନୀଳ ଶୈଳ ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ। ଆଦି ପର୍ବ,
ଆଉ କଣ ନା ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ଧ, ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଅଛି, ପଚାରିଛି କି ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ପ୍ରାଚୀନର ଆମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଆମର ଅପସନ ଅଛି ନବୀନ, ଆରମ୍ଭ, ପୁରାତନ, ନୂଆ। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ନବୀନ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହେଇଯିବ, ନବୀନ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା କି ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଉଦ୍ଧାର କହିବାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କହିବାର କାରଣ କଣ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଏବଂ ପଢିବା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର କରିବେ। ତ ଅପସନ କଣ କଣ ଅଛି, ସେମାନେ ପକ୍ଷପାତ ନୀଡ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ନା ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ନା ସେମାନେ କୌଣସି କଥାରେ ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ, ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ କି ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର, ରାଜ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର ହେଲା। କାହିଁ ଗଲା ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାରା, ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପାରା ହେଲା। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାଚୀନ ପିତୃଗଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରିବାର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କି ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି? କଣ କୁହାଯାଇଛି? ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବାଜପାରା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯୋଉଟା କହିଛି ମାରଣରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି? କଣ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା, ମା ଯୁକ୍ତ ଅଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ର ଅଛି, ମାର ଯୁକ୍ତ ଅଣ ହେଲା। ତ ଓଡିଆର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା, ପ୍ୟାସେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା। ଏଠି ପଚାରିଛି ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା, ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ହେଲା ଅପସନ ଅଛି କଣ ନା, ଏଟା ଗୀତ, ଅ ଉପସ୍ଥାପନା, ରଚନା, ସଂଳାପ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା, ଶିଶୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା କେମିତି? ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଠିକରେ ଲେଖି ପାରୁଛି ବା ରଚନା ଲେଖି ପାରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ରଚନା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଭାଷାର ଗଢଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଆଳଙ୍କାରିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ବ୍ୟାକରଣିକ, ଅଭିଧାନିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଭାଷାର ଗଢଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ତ ତାର ଯଦି ସେ ବ୍ୟାକରଣ ଠିକ ରେ ପଢି ପାରୁଥିବ ବା ଠିକରେ ଜାଣିଥିବ, ତେବେ ତାର ଭାଷାର ଯୋଉ ଗଢଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଡେଭଲପ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା, ବ୍ୟାକରଣିକ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କଣ, କେଉଁଠି ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ? ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ କଣ ଦେଇଛି ନା, ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଶବ୍ଦ ଗଠନ କୌଶଳର ଜାଣିବା, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ, ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟଗତ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ, ତ ଏଟା କଣ ନା ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ। ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ, ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହବ କୋଉଥିରେ ନା ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବା କୌଶଳ ଜାଣିବା ସେଟା ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ବା ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ ଏଟା ଅଛି, ମେନସନ ଅଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କେଉଁଟି ଭାଷାର ତର୍କମୂଳକ ଭାଷା? କୋଉଟା? ଅପସନ ଅଛି ପୁରାଣ, କାବ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ, ନାଟକ। କାହିଁକିନା ଭାଷାର କୋଉଟା ଆମର ତର୍କମୂଳକ ଭାଷା ନା ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟାକରଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଭାଷାର ତର୍କମୂଳକ ଭାଷା ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେତୋଟି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଅଛି? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆମର କେତୋଟି ନା, ଅପସନ ଅଛି 6ଟି, 5ଟି, 4ଟି, 3ଟି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଆମର 4ଟି କଣ ନା ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଅଛି। କଣ କଣ ନା, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ଡିଡକ୍ଟିଭ, ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ମଡର୍ନ ଆପ୍ରୋଚ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କଣ ଅଛି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କଣ ଅଛି ନା, ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ରଚନା ଶୈଳୀ, ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରବନ୍ଧ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ। ନା ଆମର କବିତାରେ ଥାଏ। କବିତାରେ ଆମର ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ରଚନା ଶୈଳୀ, ବ୍ୟାକରଣ ଆମର ସବୁ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କବିତା। ବୁଝିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି, କହିଛି କେଉଁଟି ସଠିକ ବନାନ? ଚାରିଟାଙ୍କ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ କୁ ପଚାରିଛି, ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି, କୋଉଟା ଅଛି ଆମର
ଏଇଟା ଅପସନ୍ ବି ଯୋଉଟାକି ଆମର ସରି ଦୀର୍ଘିକାର ପରେ ଆକାର ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି will be right answer ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଟି ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବିକାଶର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ? ମାନେ କୋଉଟାକୁ ଆମେ କଲେ ପିଲାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଅନୁକରଣ କରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା, ଅନୁବାଦ କରିବା, ଅନୁସରଣ କରିବା। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଅପସନ ବି ଯୋଉଟା କି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦବା ନାହିଁ ତେବେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାମ ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତେବେ ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ଡେଭଲପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନାହିଁ ତେବେ ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନେ ଓଡିଆର ପ୍ୟାସେଜ ଫାଷ୍ଟ କଲେ, ତାପରେ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ମାନେ କଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ମାନେ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଲେ। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ କରିଥିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ରିଭିଜନ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି ଆପଣମାନେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଫାଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର ଭିଡିଓ ଦରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।